व्याकुल हृदयों में सुलग उठी है जो चिनगारी, अमर आग है, अमर आग है। ये हिमालय के वर्णन से शुरू होती है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। उत्तर दिश में अजित दुर्ग सा जागरूक प्रहरी युग युग का, मूर्तिमंत स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिग नगपति विशाल है। नभ की छाती को छूता सा कीर्ति पुंज सा, दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल दीपित मां का पूज्य भाल है। 25 ডিসেম্বর বিশ্বজুড়ে খ্রিস্টান ধর্মের মসিহা যিশুর জন্মদিন যেমন উদযাপিত হবে, তেমনি এই বড়দিনে দেশের এক বড় মাপের নেতা প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর 101তম জন্মদিন পালিত হবে। অটল অনুরাগীরা অটল বিহারী বাজপেয়ীকে মনে করেন সেরার সেরা প্রধানমন্ত্রী। অন্যদিকে বিরোধীরা বলেন স্বাধীনতা সংগ্রামীর মিথ্যে দাবিদার তিনি। তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রীত্বে বহু দুর্নীতি তিনি চোখের সামনে হলেও স্বাভাবিকভাবে চোখ বুজেছিলেন। ব্যক্তিজীবনেও নাকি কলেজ জীবনের প্রেমিকা রাজকুমারী কাউরের মেয়েকে দত্তক নিয়েছিলেন। অথচ বিবাহিতা রাজকুমারীর 2 কন্যা সন্তান নন্দিতা ও নমিতা। গবেষক অভিষেক চৌধুরী একটি বই লিখেছেন, দ্য অ্যাসেন্ট অফ দ্য হিন্দু রাইট 1927 to 1977। প্রায় 450 পৃষ্ঠার এই বইতে অভিষেক আরএসএস এর হিন্দু রাষ্ট্র গঠনে বাজপেয়ীর ভূমিকা লিপিবদ্ধ যেমন করেছেন, তেমনি তার জীবনের বেশ কিছু মিথ ও ভুল তথ্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন। অভিষেক হাজির করেছেন বাজপেয়ীজির জন্ম গোয়ালিয়রে নয়, বটেশ্বরে 1924 সালে। অটল বিহারী তেমন মেধাবী ছাত্রও ছিলেন না, যা প্রচার করা হয়। বইটির প্রথম খণ্ডে স্রেফ তথ্যের খাতিরেই লেখক মাত্র 4-5টি পাতা ব্যয় করতে বাধ্য হন অটল বিহারীর ব্যক্তি জীবনের পরকীয়া সম্পর্কে। এ ব্যাপারে প্রথমে উপস্থিত করছি সাংবাদিক করণ থাপারের সঙ্গে লেখক অভিষেক চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত কয়েকটি মুহূর্ত। Vajpayee, and I'm quoting you, Vajpayee was emotionally a lonely, desolate man-child. Right. Is it then the case that he required and needed the love and affection she gave him? Yes. I mean, I'll have to give a background to this. One of the first things that I discovered in the archives, surprisingly, was the death of his parents, the very tragic death of his parents in quick succession from cancer of both his parents in 1955. Family was struggling financially. They could not afford treatment. And melodramatically, his father was admitted. His cancer was diagnosed only a few weeks after he lost his election in February in Lucknow. His father got admitted in Lucknow hospital and he died suddenly a few weeks later. So I had read in some of his previous profiles when he was in office that his father's death was the worst moment of his life, and suddenly when I came upon in the archives that I gathered more details about, he never talked about it in public, which is why people don't. But Rajkumari called, in a sense, filled a gap in a vacuum. Yes, that's what I'm coming to, that because he was there was a lot of trauma when something like this happens, but he was constantly on the road in the 50s, and it was only after he succeeded in 57 and had a more stable life, he had a house, he had a salary, that he could think about that he had the time to think about his emotional life. And it was exactly at that moment that she came, and he didn't have much of a family because the family was kind of broken. So she came at a time when he needed emotional comfort, yes, but he was also becoming successful. Yes. And the moment was just right for them to have a love affair. In some ways, yes. Now, you also confirm in your book that they had a child out of wedlock. In August 1960, a girl called Namita, whose nickname was Gunu. You Right. write, and I'm quoting you, as she grew older, Gunu's facial features began to resemble her father's, but on paper, she was to be the warden's daughter. Right. Vajpayee may have felt the void of not being able to officially call himself a father, though Gunu began calling him Babji. Right. If I'm right, theirs was a very close, loving relationship, and when Vajpayee got a stroke in 2006, Gunu and her husband took exceedingly good care of him. Right, they did. I mean, she was the daughter and Ranjan was the son-in-law. So, I mean, in India, people generally do take good care of their parents, and he was a
celebrity parent. So Except that he always called her his foster daughter. Never in public did he acknowledge that she was his real biological child. of course, but because it would lead to unnecessary controversy. Not only because it was a magisterial biography of a much vaunted yet misunderstood former Prime Minister, but also because it was a shrewd investigation of the many complex factors that led to the rise of the country's right wing. So for anyone looking to read an authoritative biography of Atal Bihari Vajpayee, or if you're wishing to understand the India of today, this book is without doubt an absolutely essential read. And it is not just an illuminating work, this is also truly a complete page turner. And this isn't only my evaluation, I think readers and critics everywhere are of the very same opinion. So we couldn't be more thrilled to be launching this outstanding book today, and also with a very distinguished panel, a panel that hardly needs introduction. But for formality's sake, I am now pleased to welcome to the stage Dr. Swapan Das Gupta, former member of the Rajya Sabha and author of multiple books, Dr. Shashi Tharoor, member of Parliament for Thiruvananthapuram and author of more than 20 books, Manisha Pandey, executive editor of News Laundry and our moderator for the evening, and last but not least, the man of the hour, Abhishek Chaudhary himself. Could I now request all of you to hold up a copy of the book and launch it for our audience? এর আগে সাংবাদিক বিজয় সীতাপতি একটি বই লেখেন, যুগলবন্দি দ্য বিজেপি বিফোর মোদি। এই বইতে বাজপেয়ী ও রাজকুমারী কাউরের প্রেম উল্লেখিত হয়েছে বিশদভাবে। বইটিতে আরও উল্লেখ হয়েছে, বাজপেয়ী জনসংঘের মুখ হয়ে উঠলেও রাজকুমারী সম্পর্ক নিয়ে বেশ অস্বস্তিতে ছিল আরএসএস ও জনসংঘের নেতারা। গোয়ালকার একবার জনসংঘী নেতাদের নিয়ে আলোচনায় বসার জন্য সোজা নাগপুর থেকে চলে আসেন দিল্লিতে। সেই ঘটনাটি কি ঘটেছিল শুনুন এক সাংবাদিকেরই মুখে। 1942 में लिखा प्रेम पत्र, 1957 में आया जवाब। 15 साल में कैसे पनपा अटल और राजकुमारी का प्यार। साल 1957, दिल्ली का रामजस कॉलेज। भारतीय जनसंघ के युवा सांसद अटल बिहारी वाजपेयी को कॉलेज में भाषण के लिए बुलाया जाता है। भाषण सुनने के लिए न सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स बल्कि उनके घर वाले भी आते हैं। दर्शकों की इसी भीड़ में शामिल होती हैं कॉलेज के दर्शन शास्त्र के अध्यापक ब्रज नारायण कौल की पत्नी राजकुमारी कौल। इन्हें देखकर अटल जी दंग भी रह जाते हैं और खुशी से फूले भी नहीं समाते। और अगले कुछ पलों में उन्हें मिलता है उन खतों का जवाब जो खुद अटल ने 15 साल पहले राजकुमारी को लिखा था। क्या था उन खतों में, जानने के लिए चलते हैं 15 साल पहले। 15 साल पुराने खत का जवाब। कहानी शुरू होती है 81 साल पहले, यानी कि आज से 81 साल पहले 1942 में। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की पढ़ाई करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का दिल कॉलेज के साथ पढ़ने वाली राजकुमारी कौल पर आ गया। पत्रकार और लेखक किंशुक नाथ अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स में लिखते हैं, अटल और राजकुमारी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अटल को राजकुमारी अच्छी लगने लगी, वो भी उन्हें पसंद करती थी। यह ऐसा दौर था जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को स्वीकार नहीं किया जाता था, इसलिए ये दोनों भी अपने प्यार का खुलकर इजहार करने से डरते थे। उसी दौरान अटल जी ने राजकुमारी को कुछ पत्र भी लिखे जिनका जवाब नहीं आया, और संघ की शाखा में जाने वाला लड़का राजकुमारी के घर वालों को रास भी नहीं आया, लिहाजा उनका ब्याह ब्रज नारायण कौल के साथ कर दिया गया। ऐसे में जब 15 साल बाद अटल राजकुमारी का आमना सामना हुआ, तब जाकर अटल जी को पता चला कि उनके खतों का जवाब तो राजकुमारी ने 15 साल पहले ही दे दिया था। फिर शुरू हुई मुलाकातें। अटल और राजकुमारी की मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। अटल अक्सर राजकुमारी से मिलने उनके घर जाया करते थे।
बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्हें दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला और राजकुमारी अपने पति और 2 बेटियों के साथ अटल के घर में शिफ्ट हो गई। घर में सबके अपने अपने शयन कक्ष हुआ करते थे। हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में एक ऐसी शख्सियत रह रही हो जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह न दी गई हो, लेकिन उसकी उपस्थिति सबको मंजूर हो। अटल और राजकुमारी का रिश्ता इतना पवित्र था कि किसी भी विपक्षी पार्टी ने इस पर कभी सवाल नहीं उठाया। पत्रकार सागरिका घोष अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी में लिखती हैं कि अटल के दोस्त बलबीर पुंज ने उन्हें बताया कि जब वो पहली बार वाजपेयी के घर गए तो उन्हें राजकुमारी और उनके पति को वहां देखकर बड़ा अजीब लगा था, लेकिन उन्होंने देखा कि उन तीनों के लिए ये बहुत नॉर्मल बात थी। इसके बाद उन्होंने भी इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अटल का हाईकमांड। पत्रकार करण थापर अपनी आत्मकथा डेविल्स एडवोकेट में अटल का जिक्र करते हुए लिखते हैं, एक बार तो अटल का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। उन्होंने थक हार कर अटल के घर का नंबर डायल किया। फोन पर राजकुमारी से बात हुई। थापर ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। जवाब मिला, आप कल घर आ जाइए, इंटरव्यू हो जाएगा। अगले दिन जब थापर अटल के घर पहुंचे तो वह पहले इंटरव्यू के लिए तैयार बैठे हुए थे। अटल ने उनसे मिलते ही बोला, आपने तो हाई कमांड से बात कर ली, अब मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। এবার আপনাদের শোনাবো এমন একজন বহুদিনের পুরনো আরএসএস কর্মী, জনসংঘের কর্মী, বর্তমানে বিজেপির সদস্য শ্যামল বণিক, যিনি প্রচারের আলোতে নেই, ক্ষমতার অলিন্দে নেই, স্রেফ আদর্শকে ভরসা করে তিনি অটল বিহারী বাজপেয়ীর দেখানো পথে হেঁটে চলেছেন। তার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার। নমস্কার শ্যামলবাবু, হ্যাঁ বলছি। আমি দিগদর্শন চ্যানেল থেকে সুজিত চট্টোপাধ্যায় বলছি। বলুন। আপনাকে আজকে যে কারণে ফোন করা, তার কারণ হচ্ছে আর কয়েকটা দিন গেলেই 25শে ডিসেম্বর। ঠিক। একদিকে যেমন বড়দিন, যিশুর জন্মদিন হিসেবে বিবেচিত হয়, আরেক দিক থেকে দেখতে গেলে 25শে ডিসেম্বর আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর 101তম জন্মদিন পালিত হতে যাচ্ছে। ঠিক। তো আমরা জানি যে আপনি অনেক পুরনো আরএসএস এর কর্মী, তার সঙ্গে জনসংঘ, পরবর্তীকালে বিজেপির মানে একনিষ্ঠ একজন কর্মী। এটা লোকে বলে। লোকেই তো বলবে। তো সেইখানে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি আপনার সঙ্গে পরিচিতির সুবাদে যে আপনি নিঃস্বার্থভাবে দলটিতে কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে অটল বিহারী বাজপেয়ী সম্বন্ধে দেখেছি আপনার একটু আলাদা শ্রদ্ধা কাজ করে, যার জন্য বোধহয় আপনি একটা আলাদা করে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনের একটা উৎসব কমিটি করে একটি অনুষ্ঠানও করেন। এই বিষয়টা যদি একটু বলেন। বর্ষের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা কে বাংলাদেশ হুমকি দিচ্ছে ভারতকে। কলকাতা দখল, বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু। কিন্তু 1971 সালে মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকরা যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে, আমাদের ভুললে চলবে না। রাতের অন্ধকারে অটল বিহারী বাজপেয়ীকে মিলিটারি জিপে করে আর ইন্দিরা গান্ধীর বাসভবনে যেতে হয়েছিল ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলনেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী দুইজনের সলা পরামর্শ করে, আর তার পরের দিনই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। কারণ অটল বিহারী বাজপেয়ী যদি সাধারণ গাড়িতে যেত, সমস্ত মিডিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু খুব গোপনে মিলিটারি জিপে করে অটল বিহারী বাজপেয়ীর বাসভবন থেকে তাকে তুলে নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী সলা পরামর্শ করে আর যুদ্ধ শুরু করেছিল। ঐতিহাসিক সত্য। ভারতবর্ষের যতজন প্রধানমন্ত্রী আছে, কোন একজন প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষকে ঋণ মুক্ত ভারত তৈরি করতে পারেনি। একমাত্র অটল বিহারী বাজপেয়ী 2001 সালে ভারতবর্ষকে ঋণ মুক্ত ভারত করেছিলেন।
এবার প্রশ্ন, নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসবে, কি করে করলেন, তাই না? হ্যাঁ। Y2K প্রবলেম হুম সারা বিশ্বে হুম কম্পিউটার ক্লাস হয়ে যাবে। হুম 1998 সালে মন্ত্রগুপ্তি শপথ বাক্য পাঠের পরে হুম অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বিজ্ঞানীদের ডাকলেন, গবেষকদের ডাকলেন, বললেন যে Y2K সমস্যা সমাধানের জন্য তোমরা গবেষণা শুরু করো, হুম কি টাকা লাগবে তোমরা বলো, আমি স্যাংশন করে দিচ্ছি। 1998 সালের অটল বিহারী বাজপেয়ী Y2K সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের, গবেষকদের দরাদ হাতে আর অর্থ বরাদ্দ করলেন। হুম 1999 সালের হ্যাঁ হ্যাঁ Y2K সমস্যা হ্যাঁ ভারতীয় বিজ্ঞানীরা সমাধান করে হ্যাঁ অটল বিহারী বাজপেয়ীর কাছে বললেন যে ওকে, এই Y2K সমস্যার সমাধান যেহেতু ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরা করেছে, সারা বিশ্ব এই বিষয়টা নিতে বাধ্য হয়েছেন। হুম স্বাভাবিক কারণেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়েছে, হুম প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয়েছে। হুম আর এই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হওয়ার কারণে হুম ভারতবর্ষকে অটল বিহারী বাজপেয়ী ঋণ মুক্ত ভারত করতে পেরেছিলেন। হ্যাঁ আজকে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী হুম যতই আশ পালন করুন না কেন, হ্যাঁ আজও কিন্তু ভারতবর্ষ ঋণগ্রস্ত ভারত, হ্যাঁ অস্বীকার করতে পারবেন না। হ্যাঁ সুতরাং এমন একজন মহান নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী, হুম তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে হ্যাঁ অনেক উত্থান পতন হয়েছে। হুম 1984 সালে হুম ইন্দিরা হত্যাজনিত কারণে হুম গোয়ালিয়রে উনি হেরেছেন। হুম শুধু গোয়ালিয়রে অটল বিহারী বাজপেয়ী হারেননি, হুম পশ্চিমবঙ্গের ত্রাস বলবো আমি, মমতা ব্যানার্জি হুম 1984 সালে যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে সোমনাথ চ্যাটার্জির মতো প্রভাব এবং প্রতাপশালী রাজনৈতিক নেতাকে পরাজিত করে সাংসদ হয়েছিলেন। হুম ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাজনিত আবেগের বাতাবরণে ভর করে। হুম সুতরাং এমন একজন মহান ব্যক্তিত্ব অটল বিহারী বাজপেয়ী, হুম যিনি পশ্চিমবঙ্গের বাম শাসনকে বিলুপ্ত করবার জন্য মমতা ব্যানার্জির বাড়ি পৌঁছেছিলেন, হুম মমতার মা গায়ত্রী দেবীকে পদস্পর্শ করে প্রণাম করেছিলেন। হুম আমার কাছে ছবি আছে। হুম আজ অটল বিহারী বাজপেয়ী মহান ব্যক্তিত্ব, মহান রাজনৈতিক নেতা, তার স্মৃতি রক্ষার্থে হুম আমি একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে হুম 1980 সালে যেই দিন ভারতীয় জনতা পার্টি হুম গোড়াপত্তন হয় দিল্লিতে, হুম আমি সেই দিন হাজির ছিলাম হুম ওই সমাবেশে। হুম হুম আজকে কল্পনা করা যায় 5ই এপ্রিল আমরা যখন দিল্লিতে পৌঁছলাম রাত্রে, হুম ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, হুম সমস্ত টেন্ট ভেঙে গেছে, হুম এক ভয়াবহ অবস্থা। অটল বিহারী বাজপেয়ী রাত্রি 2টো পর্যন্ত থেকে আমাদের সাধারণ প্রতিনিধি যারা আমরা ওই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলাম, তাদের সমস্ত রকম ব্যবস্থা উনি রাত্রি 2টো পর্যন্ত নিজে থেকে করে দিয়েছেন। হুম হুম এই হচ্ছে অটল বিহারী বাজপেয়ী। হুম একটি ঘটনা, অপরাধ নেবেন না, হুম ব্যক্তিগত বিষয়কে জাহির করবার উদ্দেশ্য বলছি না। হুম অটল বিহারী বাজপেয়ীর নামে বিভিন্ন প্রদেশে অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল হুম সংগঠনের বিস্তারের জন্য। হুম আসামে আমি 2 মাস ব্যাপী হ্যাঁ এই কার্যক্রমে আমি অংশ নিয়েছিলাম। হ্যাঁ
আর শিলচর, আসামের বাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চল শিলচর, সেই শিলচরে ওনার জনসভা। 5 লক্ষ টাকার আর্থিক তোড়া অটল বিহারী বাজপেয়ীকে তুলে দেওয়া হবে। শিলচরের কার্যকর্তারা অর্থ সংগ্রহ করেছে। শিলচরের গান্ধী ময়দানে জনসভা নির্ধারিত। অটল বিহারী বাজপেয়ী সকালবেলা শিলচর বিমানবন্দরে পৌঁছেছেন। আমি আরো কয়েকজন কার্যকর্তা ওনাকে রিসিভ করবার জন্য গেছিলাম। এবার স্বাভাবিক কারণেই তখন সংগঠন দুর্বল, লোকবল কম। এবার অটল বিহারী বাজপেয়ী ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত হেঁটে হেঁটে আসছে। আমি ওনার হাতে অ্যাটাচিটা বলছি যে আমাকে দিন, আমি নিচ্ছি। উনি হিন্দিতে বলছে নেই, হাম শেখেগা, হাম লেনে শেখেগা, জরুরত নেই है। আমার ঘাটে হাত দিয়ে উনি আমার সঙ্গে পরিচয় করলেন, নাম জিজ্ঞেস করলেন। যখন আমি বললাম আমি কলকাতা থেকে এসেছি আর আপনার এই কার্যক্রমকে সফল করবার জন্য আর আসামের বিভিন্ন জায়গায় আমি পরিভ্রমণ করেছি, সবকিছু শুনবার পর যথারীতি আমরা বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে করে প্রস্থান করলাম। বিকেলবেলা জনসভা, গান্ধী ময়দান, টাইটুম্বুর, লোক ধরনের জায়গা নেই। অটল বিহারী বাজপেয়ী বলছে, যিনি সভার সভাপতি ছিলেন, তাকে বলছেন যে তোমারা লোকাল कोई वक्ता नहीं है? বলছে নেই। বলে ওই বণিক को बुलाओ, বণিক को बुलाओ। নাম হয়তো ভুলে গেছে। যথারীতি শ্যামল বণিক বলে ডাক পেরেছে, গেছি। এবার আমাকে অটল বিহারী বাজপেয়ীর নির্দেশে ওই গান্ধী ময়দানে আমি বক্তৃতা রেখেছিলাম। আচ্ছা, যুব বয়স, ভাষার জ্ঞান নেই, আবেগ আছে। কি বলেছি আজকে হয়তো মনে নেই। সালটা কত ছিল? 1982 সাল। 82। আচ্ছা, ঠিক আছে। কি বলেছি আমার মনে নেই। আজকে আমি হয়তো পরিণত রাজনৈতিক কর্মী, হয়তো গুছিয়ে বলতে পারি, ইস্যু ভিত্তিক বক্তব্য রাখতে পারি। আর সেই সময় 1982 একজন যুবক আমি। আপনার হাতে খড়ি কবে হয়েছিল? আমি 1975 সালে রাজনীতি শুরু করি। 75-এ? ইমার্জেন্সির বিরোধিতা করে। বুঝেছি। তার আগে তো আপনি আরএসএস এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আমি 69 থেকে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক। 75 থেকে আমি জনসংঘের রাজনীতিতে যুক্ত হই। আজও পর্যন্ত আমি রাজনীতি করে যাচ্ছি। আপনারা এত আরএসএস এর এত পুরনো যারা নেতৃত্বে আপনারা ছিলেন, সেখানে তো আপনারা পশ্চিমবঙ্গের যে রাজ্য কমিটি, সেখানেও আপনার অগাধ যাতায়াত ছিল। এর আগে শুনেছি মোহাম্মদ আলী পার্কের কাছে যে অফিস, সে অফিসেও আপনার অনেক রাত্রি অনেক দিন কেটেছে। কিন্তু যে প্রশ্নটা আমি পরে আসছি, তার আগে আমি যেটা জেনে নিতে চাইছি যে আপনি যে এই অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠান করছেন, স্মারক পত্রিকা প্রকাশ করছেন, এই ব্যাপারটা কবে থেকে শুরু করেছেন? শুনুন, এখন ঘটনা হচ্ছে, আমি খুব পরিষ্কার স্পষ্ট ভাবে বলছি, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতাকালীন সদস্য। ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থান পতনের আমি সাক্ষী। আমি দীর্ঘ 10 বছর ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্ণকালীন কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করেছি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে পূর্ণকালীন কার্যকর্তা হিসেবে কাজ করেছি। আচ্ছা, অটল বিহারী বাজপেয়ীকে আমি যেটুকু জেনেছি, যেটুকু বুঝেছি, যেটুকু আমার মূল্যায়ন, অটল বিহারী বাজপেয়ী আমার মূল্যায়নে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী। এক করে বলা যায়। না, আমি যেটা জানতে চাইছি যে আপনি যে অনুষ্ঠানটা করছেন, এই অনুষ্ঠানটার ব্যাপারটা একটু যদি খুলে বলেন, কোন ব্যানারে করছেন? আমি অটল বিহারী বাজপেয়ী জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি তৈরি করেছি। বেশ।
পূজ্য সমীরেশ্বর মহারাজ, হুম হুম যিনি বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা, হুম হুম তাকে আমি সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব অর্পণ করেছি। আচ্ছা। সমীরেশ্বর মহারাজকে সভাপতি হিসেবে বেছে নেওয়ার কারণ কিন্তু খুব ঐতিহাসিক কারণ। সেটা যদি বলেন আমি ব্যাখ্যা করতে পারি। হ্যাঁ, আমি শুনবো সেটা। আর তার আগে আমাকে বলুন যে বিজেপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা আপনি কাকে কাকে পাশে পেয়েছেন? শুনুন, আমি বিজেপির কে সহযোগিতা করলো কে করলো না না, সেটা তো আলাদা প্রশ্ন, সেটা আলাদা প্রশ্ন, আলাদা কিন্তু প্রশ্ন। কাদের পেয়েছেন আপনি? আজকে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে হ্যাঁ। তামাম ভারতবর্ষে আমার জানা কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না, হুম। পশ্চিমবঙ্গে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না। হ্যাঁ। না, এখানকার রাজ্য বিজেপির দায়িত্বে কোনো অনুষ্ঠান এরা করেনি এর না, আগেও? কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না, আচ্ছা। খুব পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে বলছি। হুম তাই আমি অটল বিহারী বাজপেয়ীর একজন অনুরাগী হিসেবে ওনার আদর্শের অনুগামী হিসেবে হুম আমি অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন কমিটি তৈরি করেছি এবং গত বছর 25শে ডিসেম্বর ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ঐতিহাসিক সমাবেশের মধ্যে দিয়ে হুম শতবর্ষের কর্মসূচি আমি পালন করছি। 2023 থেকে শুরু করেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা। 2023 থেকে। আর 2024-এর 25শে ডিসেম্বর শতবর্ষ উদযাপন হবে। কোথায় করবেন এবার? এবার হচ্ছে দেখুন, যেহেতু ব্যক্তিগত উদ্যোগে করতে হচ্ছে, সকলকে নিয়ে করতে হচ্ছে, হুম এবার হচ্ছে হাজরাতে সুজাতা সদনে হুম হুম শতবর্ষ অনুষ্ঠান করছি। হুম হুম কারণ আর্থিক দায়ভার বহন করবার মতো সঙ্গতি আমার নেই। হুম ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গত বছর করেছিলাম, অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি, সহযোগিতা পাওয়ার কারণেই হয়তো উঠতে গেছে, কিন্তু এবার ভরসা পাইনি, তাই ছোট প্রেক্ষাগৃহে করছি। তাহলে গত বছর যারা আপনার সঙ্গী ছিল, যার জন্য আপনি ন্যাশনাল লাইব্রেরির অডিটোরিয়ামে করতে পেরেছিলেন, এবার কি তারা পাশ থেকে সরে গেছেন? না না, কেউ সরেনি, হুম। সকলেই আছে। এই কারা? এদের মধ্যে কয়েকটা নাম বলুন, যারা এখন রাজ্য বিজেপির নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছে, যেমন দলের মধ্যে। বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী আমার হচ্ছে ওয়ার্কিং আচ্ছা প্রেসিডেন্ট আছেন। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে। হুম হুম আর সত্যি কথা বলতে কি, হুম আমি হচ্ছে বিজেপি কে এলো না সেই বিষয়ে আমি হচ্ছে চিন্তা ভাবনা করি না। হুম আজকে সাধারণ কার্যকর্তা যারা অটল বিহারী বাজপেয়ীকে শ্রদ্ধা করে হুম তারা এসছে হুম হুম এবং তাদের উপর ভরসা করেই এবার আমরা অনুষ্ঠান করছি। আর হচ্ছে আগামী 1 বছরের মধ্যে হুম পশ্চিমবঙ্গের ইতিমধ্যেই হুম 5টি জায়গায় হুম ওনার মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। হুম আর ওই পঞ্চমী, হুম ওই সরস্বতী পুজো, হুম শ্রী পঞ্চমী, হুম হুম তাই তো? হুম শ্রী পঞ্চমীতে ওনার ওপর অটল বিহারী বাজপেয়ী শতবর্ষ স্মরণিকা প্রকাশ করছি। আচ্ছা। এখানে একটা প্রশ্ন, যে এর মধ্যে আপনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির জন্মদিন একটি পালনের অনুষ্ঠান করেছিলেন দক্ষিণ কলকাতার সুজাতা সদন প্রেক্ষাগৃহে, হ্যাঁ, করেছিলাম। রঙ্গমঞ্চে আর কি, যাই হোক। হুম। তো সেখানেও আমি আপনাদের দেখেছি বেশ কিছু বিজেপির নেতারা এসছিলেন, যারা এই মুহূর্তে রাজ্য বিজেপিতে একটু ব্রাত্য হয়ে আছেন। সে ব্যাপারে কি বলবেন? না, শুনুন, একটা কথা হচ্ছে রাজনীতি হচ্ছে ধারাবাহিক ভাবে চলে। হুম আমি এবার এই 25শে ডিসেম্বর 2024 হুম একটা হচ্ছে খুব অদ্ভুত নতুনত্ব একটা প্রকল্প চালু করেছি। হুম যেমন ভারতরত্ন, সকলেই জানে ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী, ভারতরত্ন আরো অনেকে হয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এমনি অটল রত্ন, হ্যাঁ হ্যাঁ। অটল রত্ন সম্মানে আমরা কয়েকজনকে এবার ভূষিত করব। আচ্ছা। অটল বিহারী বাজপেয়ীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যুব বয়স থেকে
যারা রাজনীতি করছে এবং ভারতবর্ষের জাতীয় স্তরে নেতৃত্ব দিয়েছে, কাজ করেছে, এমন কয়েকজনকে আমরা অটল রত্ন পুরস্কারে ভূষিত করব। অবশ্যই যারা বিজেপি করেন তাদের তো। হ্যাঁ, বিজেপি করে। যেমন আমি উদাহরণ দিচ্ছি, সোমদেব ব্যানার্জি একজন উদ্যোগপতি। 1980 সালে যখন বিজেপি তৈরি হয়, আর বিজেপির যে ছাত্র সংগঠন ভারতীয় জনতা বিদ্যার্থী মোর্চা, তার প্রথম রাজ্য সভাপতি আচ্ছা আচ্ছা সোমদেব ব্যানার্জিকে আমরা অটল রত্ন পুরস্কারে ভূষিত করব। রাজকমল পাঠক দীর্ঘদিন অটল বিহারী বাজপেয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করছে। রাজকমল পাঠক বিজেপি রাজ্যের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, অল ইন্ডিয়া সেক্রেটারি ছিলেন যুব মোর্চার। তাকে আমরা অটল রত্ন পুরস্কারে ভূষিত করব। সায়ন্তন বোস স্টেট বিজেপির জেনারেল সেক্রেটারি, অল ইন্ডিয়া ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন। তাকে আমরা অটল রত্ন পুরস্কারে ভূষিত করব। দেবশ্রী চৌধুরী দীর্ঘদিন ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করছে, রাজ্যের বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। ওনাকেও আমরা অটল রত্নে ভূষিত করব। শ্যামল বাবু, আপনি যে নামগুলো বললেন, এই মুহূর্তে তাদের নাম শুনে আমি কি এরম ভাবে বলতে পারি যে বিজেপির বিদ্রোহী গোষ্ঠীদের নিয়েই আপনি এখন চলছেন? না না না, বিদ্রোহী গোষ্ঠী নয়, বিদ্রোহী গোষ্ঠী নয়। যারা অটল বিহারী বাজপেয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, না এখন তো রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় বলুন, সায়ন্তন বসু বলুন বা দেবশ্রী চৌধুরী বলুন, এরা তো এখন বিজেপিতে ব্রাত্য হয়ে আছেন। না, কেউ বিজেপিতে বাধ্য নয়। দেখুন, বিজেপির হয়তো দায়িত্বে নেই, পদাধিকারী নয়, কিন্তু এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা নেত্রী। না, এদের তো আমরা দিলীপ ঘোষের নির্বাচনের সময় দিলীপ ঘোষের প্রচার ছাড়া আর কোনো জায়গায় তো এদের দেখিনি। না না, যে আমি শ্যামল বণিক, আমি লিখতে পারি, বলতে পারি। আজকে যদি আমার কাছে কেউ লেখা না চায়, আমি কি লেখা দিতে পারবো? তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে সায়ন্তন বসুই বলুন বা রাজকমলের কথা যাদের কথা বললেন, বা আপনি নিজে, আপনাদের এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোতে বিজেপি ডাকে না? দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে কি, ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার। যার পদ আছে তিনি পদাধিকারী, যার জনভিত্তি আছে তিনি রাজনৈতিক নেতা। এই আমি যেই কটা নাম উল্লেখ করলাম, তারা হচ্ছে জননেতা। রাজনৈতিক পদ থাক আর না থাক, তারা কিন্তু সমাজে একজন সেবক সেবিকা। ভারতীয় জনতা পার্টি একটা ধারাবাহিক ব্যবস্থা। 1951 সালে ভারতীয় জনসংঘ, 1980 সালে ভারতীয় জনতা পার্টি চলছে। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে বহু রথী মহারথী বিভিন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, তারা কালের কারণে আজকে হারিয়ে গেছে। আজকে নতুন নতুন ব্যক্তিরা, কেউ বিধায়ক হয়েছেন, কেউ সাংসদ হয়েছেন, কিন্তু যারা আদর্শের অনুগামী, যারা আদর্শের জন্য রাজনীতি করেছে, তারা কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শকে আঁকড়ে ধরে তারা কাজ করছে। কিন্তু কিন্তু এটা আপনি মানবেন নিশ্চয়ই, সেটা হচ্ছে এই মুহূর্তে রাজ্য বিজেপির যে নেতৃত্ব রয়েছে এখানে সবাই জানে অলিখিতভাবেই, সেটা হচ্ছে সুকান্ত মজুমদার একটি গোষ্ঠী, শুভেন্দু অধিকারী একটি গোষ্ঠী, দিলীপ ঘোষ একটি গোষ্ঠী, আবার জল মাপার মতন আর একটা গোষ্ঠীও আছে, তথাগত রায় বলুন বা আরও যারা রয়েছেন, এরা অনেকেই রয়েছেন। তো এই 4-5টা লবি তো বিজেপিতে কাজ করছে। তাহলে আপনাকে বা আপনার এই যে সঙ্গীদের যাদের নাম বললেন, যাদের আপনি পুরস্কৃত করছেন, এদের কোন লবিতে রাখবো?
আমি এখানে খুব একটা তাত্ত্বিক কথা বলছি। হিংসা যেদিন যাবে দুনিয়া ছাড়ি, হুম সকল তরবারি হবে কাষ্ঠের তরবারি। হুম ঠিক আছে? হুম হুম এবার হচ্ছে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য হুম এই গোষ্ঠীতন্ত্রের মানে আনাগোনা। হুম। না, কিন্তু কংগ্রেসে এক কংগ্রেসে মিনিট, এক মিনিট, গোষ্ঠীতন্ত্র। আমাকে শেষ করতে দিন। হ্যাঁ, বলুন বলুন। বলছি ভারতীয় জনতা পার্টির মূল আদর্শ কি? বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণ। হুম বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণ করবার জন্য যতগুলো পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। না, শুধু বৈভবশালী রাষ্ট্র নির্মাণ বলবো, না বৈভবশালী হিন্দু রাষ্ট্র নির্মাণ? না 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 না, না। ভারতীয় জনতা পার্টির মাইনরিটি সেল বলে একটি সেল আছে। হুম ভারতীয় জনতা পার্টির তৈরি হওয়ার সময় 1980 সালের 6 এপ্রিল একজন মুসলিম নেতা হুম সিকান্দার বক্ত, হুম তিনি সিনিয়র মোস্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। হুম আরিফ বেগ, মোহাম্মদ আরিফ বেগ হুম ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা। নকবি। পশ্চিমবঙ্গের বুকে, পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন অনেক দুর্বল, হুম রাহাত হোসেন হুম খিদিরপুরের হুম ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা। মুসলিম 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 ভারতীয় জনতা পার্টির সম্পদ। এই কথা বলছেন শ্যামল বাবু, আপনাকে থামাচ্ছি একটু, এই এই প- এই এই এইটা ভুলে যাব না হলে। সেটা হচ্ছে, আপনি বলছেন যে হিন্দুদের মতো মুসলিমরাও বিজেপির কাছে সম্পদ। যদি সম্পদই হয়ে থাকে শ্যামল বাবু, তাহলে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন মন্ত্রীও মুসলিম মন্ত্রী নেই, যেখানেতে 17% 18% মুসলিম ভোটার রয়েছেন। প্রচুর সংখ্যক মুসলিম আপনাদের ভোট দিয়েছেন। 3 তালাকের ব্যাপার নিয়ে আপনারা মাথা ঘামিয়েছেন, সেখানে একজনও মুসলিম নারী তো বাদ দিচ্ছি, মুসলিম পুরুষ মন্ত্রী বা কোনো ভোটেতে কাউকে আপনারা এবার লোকসভার নির্বাচনে মুসলিমদের নেননি, মানে বিজেপি নেয়নি। তাহলে কি করে হলো? তাহলে যা বলবো আমি সেটা তো আমার কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। হ্যাঁ, ভারতীয় জনতা পার্টি হিন্দু মুসলিম বিভাজন কে দেখে না। ভারতীয় জনতা পার্টি মনে করে সমস্ত ভারতবাসী সমস্ত হচ্ছে একই। তাহলে পার্সেন্টেজেতে আপনার ওখানে প্রতিনিধিত্ব নেই কেন মুসলিমদের? না না না, এটা শোনে, এটা হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রে আজকে কে জিতলো কে হারলো এর ওপর তো সবকিছু নির্ভর করে। না, জেতা হারা তো পরের কথা শ্যামলদা। প্রথম কথা তো হচ্ছে প্রার্থী মনোনয়ন। মন্ত্রী হবে কি না হবে সেটা তো পরের কথা। প্রার্থী মনোনয়ন করে তাদের নির্বাচনের সুযোগ দেবে, তারা জিতে আসবে, তার থেকে বেছে নেওয়া হবে কে মন্ত্রী হবে কে মন্ত্রী হবে না। এইখানটায় খুব ইন্টারেস্টিং একটি ঘটনা আপনাকে বলছি, আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি। লখনৌ কেন্দ্র, লখনৌ লোকসভা কেন্দ্র, যে কেন্দ্র থেকে অটল বিহারী বাজপেয়ী কয়েকবার জিতেছে। হ্যাঁ, গত 3টি নির্বাচনে লখনৌ কেন্দ্র থেকে কে সাংসদ হয়েছেন? রাজনাথ সিং। রাজনাথ সিং হ্যাঁ, মুসলিম ভোট পেয়েছেন 65%, প্রায় 65%। তাই তো বলছি, নেই কেন তাহলে সংসদে? না না, আজকে হচ্ছে আমরা মানে ভারতীয় জনতা পার্টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে মুসলিম প্রার্থী করতে হবে এই নীতিতে বিশ্বাস করে না, যার জন্য লখনৌ কেন্দ্রে 62 থেকে 65% যেখানে মুসলিম বসতি ভোটার, সেখানে অটল বিহারী বাজপেয়ী জিতেছে, আজকে রাজনাথ সিং জিতছে। সুতরাং তাহলে মতুয়াগড়ে, পশ্চিমবাংলার মতুয়াগড়েতে আপনারা ওই ঠাকুর পরিবারের মধ্যে একটা বিভাজন তৈরি হয়ে শান্তনু ঠাকুরকেই কেন তাহলে বেছে নিলেন? আরো তো অনেকে ছিলেন ওখানে। শান্তনু ঠাকুর অনেক যোগ্য, অনেক যোগ্য।
আচ্ছা, ঠাকুর বাড়ি হচ্ছে না, ছেলে। যোগ্যতার নিরিখে যে মাপকাঠিটা মানে বিজেপি তৈরি করেছে, শান্তনু ঠাকুরের নামই তো আমরা এর আগে জানতাম না। কপিল কৃষ্ণ ঠাকুর পর্যন্ত জানতাম, মঞ্জুল কৃষ্ণ ঠাকুর জানতাম, বড়মার কথা জানতাম। শান্তনু ঠাকুরকে তো সেরকম রাজনীতির মধ্যে তো অন্তত আমার দীর্ঘ 42 বছরের সাংবাদিকতার জীবনে তো সেরকম ভাবে দেখিনি তাকে। এমনকি আমি এটুকু জানি, আপনাকে লিখিত প্রমাণও দেখাতে পারবো, যে শান্তনু ঠাকুরের বাবাও বলেছেন যে আমরা বিজেপির নই, কিন্তু এই মুহূর্তের প্রয়োজনেতে আমরা রাজনীতিতে আসতে বাধ্য হয়েছি, বিজেপির রাজনীতিতে। আচ্ছা, আপনাকে এবার একটা কথা বলি। শ্যামল বণিক হুম, এই নামটা যদি আপনি মিডিয়ায় ভাসিয়ে দেন, কজন চিনবে? হুম, কিন্তু শ্যামল বণিক কি একজন রাজনৈতিক কর্মী নয়? হুম। না, তাহলে আপনি তো মানছেন যে এখানেতে গ্ল্যামার বলুন বা এই ব্যাপারগুলো বা প্রভাব বলুন, প্রভাবশালী যে শব্দটা আমাদের এই মুহূর্তে খুব চল আছে, এই প্রভাবশালী হচ্ছে একমাত্র মাপকাঠি প্রার্থী করার ক্ষেত্রে। মাছ ধরতে গেলে চার ফেলতে হয়। হ্যাঁ, তাহলে জনগণ হচ্ছে মাছ আর চার হচ্ছে এরা, মানে যে মাছের জন্য যে চার প্রিয় সেরকম চার ফেলতে হবে মাছ ধরতে। দেখুন, আমি মানে স্বীকার করছি যে জনমতকে নিজেদের পক্ষে আনবার জন্য, হুম, হ্যাঁ, বিভিন্ন পন্থা আছে। হুম। এটাও সংসদীয় গণতন্ত্রের একটা পন্থা। হ্যাঁ, একদম একদম 100% ঠিক। আচ্ছা, এবার তাহলে আসল কথা একটু চলে আসি এবার। বলুন। এবার আপনি যেটা বলেছেন যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর আদর্শগত জায়গা থেকে বলেছেন আপনি, সত্যি কথাই। যদি ভারতবর্ষের দুজন বাগ্মী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমাদের বেছে নিতে হয়, তাহলে পরে জওহরলাল নেহেরু এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী এই দুজনের কথা প্রথমেই মনে আসবে। ঠিক। আমরা এটাও জানি যে বাজপেয়ী যেবার প্রধানমন্ত্রী হয়ে এলেন, তখন দেখা গেল যে সংসদ ভবন থেকে জওহরলাল নেহেরুর ছবি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অটল বিহারী বাজপেয়ী আবার সেই ছবিটা আনিয়ে ওখানে টাঙানোর ব্যবস্থা উনি করেছিলেন, অটল একদম বিহারী একদম বাজপেয়ী। একদম ঠিক কথা। আচ্ছা, এবার আপনাকে আমাকে বলুন, যে জায়গা থেকে আপনি অটল বিহারী বাজপেয়ীকে আপনি বলছেন একজন সার্থক রাজনৈতিক নেতা। দেখুন, রাজনৈতিক নেতা সার্থক বা সফল রাজনৈতিক নেতা যে সফল দেশের অভিভাবক হবেন, এমন কোনো গ্যারান্টি আছে কি? দেখুন, একটা কথা কি, রাজনীতি রাষ্ট্র পরিচালনার হচ্ছে অন্যতম ব্যবস্থা। হুম, অটল বিহারী বাজপেয়ী দীর্ঘদিন বিরোধী দলনেতা ছিলেন। হ্যাঁ, এমনকি যে সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ, প্রতিনিধিত্ব করেছেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বৈদেশিক নীতির ব্যাপারেও উনি ছিলেন পণ্ডিত ব্যক্তি, উনি নাটটা ধরতে পারতেন। আচ্ছা, হুম, 77 সালে বিদেশ মন্ত্রী ছিলেন। 100 বার। আচ্ছা, আর হচ্ছে 1996 সালে যখন মন্ত্রগুপ্তির শপথ বাক্য পাঠ করে প্রধানমন্ত্রীর আসন অলঙ্কিত করলেন, হ্যাঁ, তার জবাবি ভাষণ আজকে ঐতিহাসিক একটা দলিল। ঠিক। তিনি হচ্ছে যখন বুঝতে পারলেন হুম, যে সংসদে আমার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ নেই, হ্যাঁ, উনি শেষ শব্দটা উচ্চারণ করলেন হুম, যে আমি রাষ্ট্রপতি ভবনে যাচ্ছি ত্যাগপত্র দেওয়ার জন্য, কিন্তু আবার আমি ফিরে আসব হুম, বলেছিল। হ্যাঁ, বলেছিল। আচ্ছা, 98 সাল থেকে ধারাবাহিক 2004 পর্যন্ত উনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ঠিক। স্বর্ণভুজ চতুর্ভুজ যে প্রকল্প, হ্যাঁ, গ্রামকে শহরের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার যে প্রকল্প হ্যাঁ, রচনা করেছিলেন, হুম, উনি হচ্ছে ঋণমুক্ত ভারত গড়েছিলেন। হুম, আর 11ই মে 1998 পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পরীক্ষা হ্যাঁ, করে হ্যাঁ, আজ তারপর আবার 13 তারিখে আমেরিকার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে হুম, 13 তারিখে পুনরায় পরমাণু বিস্ফোরণ করে আজ
যে পরমাণু ক্লাবের ভারতবর্ষ সদস্য, তার হচ্ছে কৃতিত্ব তো অটল বিহারী বাজপেয়ী। আপনার সঙ্গে একমত, কেননা 1998 সালে যখন আমাদের বিজেপির ভোট পেয়েছিল, তখন দেখা গেছে যে 9,43,00,000 ভোট ছিল এবং 96-এর তুলনায় 40% বেশি ভোট পেয়েছিলেন 1998-তে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার 1996 তিনি 13 দিনের প্রধানমন্ত্রী। তারপর তিনি যখন দেখলেন সংখ্যাধিক্যের অভাব, তিনি ছেড়ে দিলেন। তারপর 98-99-তে 11 মাসের প্রতিনিধিত্ব করলেন। তারপর 99 থেকে 4 পর্যন্ত পুরো 5 বছর হ্যাঁ, তিনি হ্যাঁ, করলেন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আপনাকে আমি বলছি যে দুটো কথা। একটা কথা হচ্ছে, আপনি যে পজিটিভ জায়গাগুলো দেখালেন, পরমাণু বিস্ফোরণের কথা বললেন এবং অন্যান্য আপনি যে রাস্তা তৈরির আর কি, সড়ক যোজনা যেটা বলে, সেইগুলোর কথাগুলো বললেন, সত্যি কথাই সেটা পেয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি আপনাকে যদি আমি আচ্ছা, এক মিনিট বলছি। আরেকটা জিনিস শুনুন। হ্যাঁ, বলুন। জাতির মেরুদণ্ড তৈরি করে শিক্ষা। হ্যাঁ। 14 বছর পর্যন্ত কম্পালসারি হুম। শিক্ষা ব্যবস্থা কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী শুরু করেছিলেন। হ্যাঁ। হুম। এটা কিন্তু কম কথা নয়। হ্যাঁ, 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 আজকে শিক্ষাঙ্গনে হ্যাঁ, যাতে হচ্ছে 14 বছর পর্যন্ত তারা কম্পালসারি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, তার জন্য আইন করেছিলেন, হ্যাঁ, সর্বশিক্ষা অভিযান। হ্যাঁ। আজও কিন্তু এই সুফলটা হুম। ভারতবর্ষের নিরন্ন বুভুক্ষ পরিবারগুলো উপভোগ করতে পারছে। হ্যাঁ। অস্বীকার করতে পারবেন না। হুম, 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 হুম। আপনার কথার রেশ ধরেই আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, যে আমরা কিন্তু যদি প্রথম দিকে দেখি অটল বিহারী বাজপেয়ীর, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ভারত ছাড়ো আন্দোলন 1942-এ তিনি এবং তার যিনি দাদা, দুজন মিলে কিন্তু অ্যারেস্ট হয়েছিলেন। ঠিক। তো সেই সময় আমরা বলি যে হ্যাঁ, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উনি জড়িত ছিলেন। ঠিক। কিন্তু এটাও তো শোনা গেছে যে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে তিনি সাধারণ একজন সমর্থক হিসেবে যোগদান করেছিলেন এবং যোগদান করার পরে তিনি কিন্তু একটা মুচলেকা দিয়েও বেরিয়ে এসেছিলেন। দেখুন, এটা কি ঠিক না ভুল? শুনুন, আমি খুব পরিষ্কার ভাবে বলছি। হুম। একজন হচ্ছে বালক, হুম। তিনি হচ্ছে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে, হুম। ইংরেজের বিরুদ্ধে হ্যাঁ। গ্রামে হ্যাঁ। যুব মানে বালকদের সংগঠিত করে মিছিল করেছিলেন, হ্যাঁ। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার তাকে মুক্ত করা হয়েছিল, ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। হ্যাঁ। কিন্তু মুচলেকা দিয়েছেন হ্যাঁ। এমন কোন নথি কিন্তু হ্যাঁ। আজকে কেউ যারা অভিযোগ করছে হুম। হুম। অটল বিহারী বাজপেয়ীকে বিরোধিতা করবার জন্য এই সমস্ত বিষয়গুলো হচ্ছে ভাসিয়ে দিচ্ছে, হুম। তারা কিন্তু মুচলেকা দিয়েছে হুম। এর সপক্ষে কোনো সাবুত আজ পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি। না, এখানে আপনাকে আমি বলে দিই যে ফ্রন্টলাইন বলে একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এন রাম, তিনি কিন্তু এই সম্পর্কে লিখেছেন। তাতে তারপরে কিন্তু বাজপেয়ীজি বলেছিলেন 1/9/42 অর্থাৎ 1 সেপ্টেম্বর 42 সালের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তিনি যে সইটা করেছিলেন সেটা লেখা হয়েছিল উর্দুতে। তা এটাতে অটল বিহারী বলেছিলেন যে লেখাটা উর্দুতে ছিল, তিনি উর্দু পড়তে পারতেন না, তাকে সই করতে বলা হয়েছিল, তাতেই নাকি তিনি সই করে দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, এই দেখুন, আপনি হচ্ছে বিষয়টাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করেছেন। উর্দুতে লেখা, তিনি উর্দু পড়তে পারেনি, সই করতে বলেছেন, একজন বালক সই করে দিয়েছেন। এটা কি মুচলেখা হয়? পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে তার অবদান কি কি ছিল? দেখুন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান ব্যক্তিগতভাবে কি ছিল না ছিল সেটা বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে রাষ্ট্রের হিতে অটল বিহারী বাজপেয়ীর অবদান কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে? এটা আমার প্রশ্ন। না, এবার আমি যদি আপনি তার বাজপেয়ীজির 5 বছরের হিসেবটা আপনি দেখেন,
5 বছরের হিসেবে আপনি যদি দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন সেই সময় আপনি যেটা বললেন যে পরমাণু বিস্ফোরণ হয়েছে, হ্যাঁ পরমাণু বিস্ফোরণই করেছিলেন, ভারতবর্ষকে পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে পরিচিত করেছিলেন, কিন্তু দেশের মধ্যে হিসেবটা কি জানেন? সেখানে বলা হচ্ছে প্রতি 1000-এ 69 জন শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটেছে ওই 5 বছরে, এবং 5 বছরের কম আয়ুর শিশুদের মধ্যে 47% বয়সের তুলনায় কম ওজন এবং 46% কম উচ্চতা, সেটা হচ্ছে অপুষ্টির জন্য। দেশের 70% মানুষ যেখানে অপুষ্টির শিকার, সেখানে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় জাতীয় গড় উৎপাদনের মাত্র 0.8% ছিল। আর আপনি যে শিক্ষার কথা বললেন, তাতে সম্প্রতি প্রকাশিত 2002 সালের দক্ষিণ এশিয়ার মানবোন্নয়ন প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে যে এই অঞ্চলে ভারতের নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি ছিল। 2002 সালের হিসেবেই 28,48,00,000 এবং মানবোন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষাগত সূচকে সারা বিশ্বের গড় যেখানে 0.74%, সেখানে ভারতের 0.56%। এটা তো গেল আপনাকে সহজ সরল ভাবে আপনাকে আমি একটা হিসেব দিচ্ছি। এবার আপনি আরেকটু যদি গভীরে যান তাহলে আমি দেখবো যে এই বাজপেয়ীর আমলের 5 বছরে হতদরিদ্রের সংখ্যা নেমে গিয়ে 26% দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণ ক্যালোরি হিসেব বিচার করলে দেশের মোট জনসংখ্যার 70% মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় কম ক্যালোরির খাদ্য পেয়েছে এই বাজপেয়ীর সময়ে। গ্রামে দৈনিক মাথাপিছু 2400 ক্যালোরির খাদ্য এবং শহরে 2100 ক্যালোরি খাদ্য দরকার ছিল, কিন্তু সেটা তারা কিন্তু পায়নি। এবং 2002 সালের বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তার অভাবজনিত অবস্থায় ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনও যা রিপোর্ট দিয়েছে, তাও কিন্তু আমি বাজপেয়ীর শাসনের ক্ষেত্রে কিন্তু পজিটিভ বলে আপনি কিন্তু বলতে পারবেন না। কেননা 1998 সালের 31শে মার্চ বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত ছিলেন মোট 87 কোটি 48 লক্ষ মানুষ। তার 3 বছর পর 2001 সালের 31শে মার্চ তা নেমে যায় 86.52 লক্ষে। সুতরাং গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও কিন্তু বলা যেতে পারে না যে বাজপেয়ীজি খুব একটা বেশি সফল ছিলেন। এবং এই বাজপেয়ীদের আমলেই কিন্তু দফায় দফায় ব্যাংকের সুদের হার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বেসরকারি বিনিয়োগ কিন্তু বাড়েনি। এগুলো কি বলবেন? শুনুন, এগুলো হচ্ছে পরিসংখ্যান, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তা আপনি বলবেন পরিসংখ্যানটা কোনো কাজের কথা নয়? না 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 না, পরিসংখ্যান একদম 100% সঠিক, ঠিক আছে? এইবার হচ্ছে অটল বিহারী বাজপেয়ী যখন হচ্ছে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন, আর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পরেই এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এটা তো নয়, এটা তো ধারাবাহিক ভাবে চলে এসছে। কংগ্রেসি অপশাসনের কারণে এই সমস্ত সমস্যাগুলো তৈরি হয়েছে। বেশ, আপনি এটা বলছেন আফটার এফেক্ট। হ্যাঁ, নিশ্চয়। আচ্ছা, তাই যদি হয়, আফটার এফেক্টই যদি আমি ধরে নিই, তাহলে আমি দেখছি যে বাজপেয়ীরা ক্ষমতায় যখন এলেন তার আগে জাতীয় উন্নয়নের হার ছিল 5-6%। বাজপেয়ীর আমলে এসে নেমে দাঁড়ায় 4.4%। পাশাপাশি আজকে যে দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে, বাজপেয়ীর আমলের এই 5 বছরে যা দুর্নীতি ছিল, টেলিকম, চিনি, ইউটিআই, শেয়ার বাজার, প্রতিরক্ষার সাজ সরঞ্জাম, পাম্প, জমির প্লট, এরকম বিরাট একটা তালিকায় যেখানে কেন্দ্রের মন্ত্রী, বিজেপির শাসক দলের সাংসদ, বিধায়ক, তাদের আত্মীয় স্বজন, তাদের সর্বভারতীয় সভাপতি, আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি কার কথা বলছি, এবং শাসক জোটের যিনি আহ্বায়ক ছিলেন, এই সমস্ত কিন্তু তার আমলেই দেখা গেছে। যদি হিসেব করে দেখেন তাহলে দেখবেন যে বাজপেয়ীর দলীয় নির্বাচনী ইস্তাহারে যা লিখেছেন, সেই কংগ্রেসের 50 বছরের রেকর্ড তারা ম্লান করে দিয়েছেন সেই বাজপেয়ী আমলের 5 বছরে। শুনুন, সবচাইতে বড় যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে
ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে পেরেছেন কিনা। আজকে স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষের হচ্ছে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী কৃষির ওপর হলো, তারপর রাশিয়া ঘেঁষা হয়ে শিল্পে কনভার্ট হলে কৃষিরও উন্নতি হলো না, শিল্পেরও উন্নতি হলো না। আর এটা ধারাবাহিকভাবে চলতে চলতে 1998 সালে অটল বিহারী বাজপেয়ী শাসন ক্ষমতা ভোগ করলেন। 2001 সালে ভারতবর্ষকে ঋণ মুক্ত করলেন, বৈদেশিক অর্থ ভান্ডারকে স্থিত করলেন। এগুলো করেছেন নানান পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের জনগণের ক্লেশ নিবারণের চেষ্টা করেছেন। আজকে যদি কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা অঞ্চলে বিশাল স্তূপাকৃতি ময়লা জমে থাকে, সেই ময়লা অপসারণ করে সেই জায়গাকে আর স্বচ্ছতা পূর্ণ জায়গা করতে হবে। অটল বিহারী বাজপেয়ী যে 5 বছর, 5.5 বছর কি 6 বছর কি 6.5 বছর শাসন করেছে, অপশাসন মুক্ত করতেই সময় বেশিরভাগ ব্যয় করতে হয়েছে। আজকে তাহলে অপশাসন মুক্ত করতে গিয়ে তিনি মানে ঝাড় দেওয়ার কাজটাই করতে পেরেছেন। না, ঝাড় দেওয়ার কাজ যেমন করেছেন, ময়লা অপসারণ যেমন করেছেন, তেমনি ভারতবর্ষকে বিশ্ব মানচিত্রে একটা উচ্চাসনে বসিয়েছিলেন। এই কারণেই বসিয়েছিলেন, আজকে ঋণ মুক্ত ভারতবর্ষের কোনো প্রধানমন্ত্রী ঋণ মুক্ত ছিলেন না। আজকের প্রধানমন্ত্রীও ঋণগ্রস্ত, কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী যতদিন শাসন করেছিলেন 2001 থেকে 2004 পর্যন্ত ভারতবর্ষ ঋণ মুক্ত ভারত ছিল। কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? যত অর্থনীতিবিদ আছে আমি চ্যালেঞ্জ করছি যে বলুন যে 2001 থেকে 2004 পর্যন্ত ভারতবর্ষের কাছে 1 নয়া পয়সা কোন রাষ্ট্র পাবে? তারপরে কংগ্রেসী শাসন, তারপরে আপনার মোদিজির শাসন। এই মোদিজির শাসনে এসে ঋণ পরিমাণ কত দাঁড়ালো সেই বিজেপি? না, এই পরিসংখ্যানটা এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই। না, এমনি আন্দাজ একটা আইডিয়া। না, আমি খুব অনেস্টলি বলছি, এই পরিসংখ্যানটা আমার কাছে নেই। কারণ আপনি আমাকে ধরেছেন, কথা বলছেন, আমিও কথা বলছি, কিন্তু পরিসংখ্যানটা আপনি নিশ্চয়ই আপনি খুব মানে কি বলবো যে বিশিষ্ট সাংবাদিক। না, এটা আপনি আমাকে ভালোবাসেন বলে বলছেন কথাটা। না, বিশিষ্ট কিছু না, আমি সামান্য একজন নগণ্য সাংবাদিক। আমি শুনুন, আমি যতটুকু আপনাকে জানি, যতটুকু চিনি, পরিসংখ্যান তথ্য পড়াশোনা অগাধ আপনি আর পাণ্ডিত্য অগাধ। আর সত্যি কথা, আমি একজন সাধারণ রাজনৈতিক কর্মী, পড়াশোনা খুব একটা যে বেশি তা নয়। না, পড়াশোনা আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি এবং আপনি অভিজ্ঞতা লব্ধ, এর থেকে বড় পড়াশোনার কিছু নেই। অভিজ্ঞতা থেকে মানুষদের সঞ্চয় করে। প্র্যাকটিক্যাল। আচ্ছা, আমি এবার একটু ব্যক্তিগত জায়গায় চলে আসছি। এই জন্য চলে আসছি যে বাজপেয়ীজির সম্বন্ধে আরেকটা অভিযোগ থাকে, সেটা হচ্ছে যে উনি কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বদলেছেন। রাজনীতিতে যেটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা, আর সবাই যেটা করেন, বাজপেয়ীও যে খুব তার বাইরে ছিলেন তা না, কারণ তার সম্বন্ধে জানা যায় তিনি প্রথম জীবনে একটু বাম ঘেঁষা ছিলেন। কিন্তু তার পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি বাবা সাহেব আপ্তের RSS এর কাজকর্মে, তার কথাবার্তায়, তার লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি RSS এ জয়েন করলেন। তো সময়টা হচ্ছে 1939।
ঠিক। আচ্ছা, এবার যেটা হচ্ছে যে উনি পড়াশোনা করেছেন কানপুর আইন কলেজ থেকে, সেখানে হোটেলের ঘরে তো মানে যে হস্টেলে থাকতেন সেখানে তার বাবাও তার সঙ্গে, যার নাম হচ্ছে কৃষ্ণ বাজপেয়ী, একসঙ্গে দুজনে পরীক্ষা দিয়েছেন, পাশ করেছেন, এরম ব্যাপারগুলো রয়েছেন। পরবর্তীকালে তিনি সাংবাদিকতাও করেছেন, বীর অর্জুন এবং স্বদেশ নামে দুটো পত্রিকাতে উনি কাজ করেছেন। না, এই ব্যাপারে আমি একটা কথা বলছি, খুব পরিষ্কার তথ্য হুম পূর্ণ। উনি যখন কানপুরে হুম কলেজে ভর্তি হন, হ্যাঁ তখন হচ্ছে কলেজে যে নির্বাচন, হুম হুম সেই নির্বাচনে হুম হুম উনি হচ্ছে জয়ী হন। হুম হুম এবার তখন উনি হচ্ছে রাজনৈতিক কোনো হচ্ছে মেরুকরণের মধ্যে ছিলেন না। হ্যাঁ আর হচ্ছে ওই কলেজে যে ছাত্র ইউনিয়ন ছিল, হ্যাঁ সেটা মোটামুটি বাম ঘেঁষা ছাত্র ইউনিয়ন। হ্যাঁ উনি ভালো বক্তৃতা করতে পারতেন, হুম হুম উনি হচ্ছে সংগঠন গড়তে পারতেন। হ্যাঁ হ্যাঁ উনি হচ্ছে কানপুর এবিবি কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তিনি প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর আচ্ছা, হয়েছেন আমি আমার সৌভাগ্য হুম হুম এ এস খান্না হুম অটল বিহারী বাজপেয়ীর সহপাঠী ছিলেন, নিউ আলিপুর থাকতেন, কলকাতা নিউ আলিপুর। যার বাড়িতে এসে উনি উঠতেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা উনি হচ্ছে বিজ্ঞানী ছিলেন। হ্যাঁ আচ্ছা, উদ্যোগপতি। হুম হুম তো ওনার মুখে শোনা, হুম ওই খান্নাজি হুম অটল বিহারী বাজপেয়ীকে আরএসএস এর শাখায় নিয়ে আসেন। হুম হুম তারপর থেকে ওই 39 হুম অটলজি আরএসএস এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। হুম তারপর তো হচ্ছে 1939 সাল পর থেকে অটল বিহারী বাজপেয়ী তো সংঘের একজন হচ্ছে প্রাণ পুরুষ। আচ্ছা, এবার এই 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 সংঘের যিনি প্রাণ পুরুষ, তিনি, আমি যদি বলি যে 1975-এ জরুরি অবস্থার সময় যখন আপনাদের দলের সবাই অ্যারেস্ট হচ্ছিলেন ওপর মহলে, সেই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণের যে আন্দোলন তিনি প্রথম শুরু করেছিলেন তার লোক সংঘর্ষ সমিতির মাধ্যমে। জনসংঘর্ষ সমিতি। হ্যাঁ, লোক সংঘর্ষ সমিতি বলা হয়, জনসংঘর্ষ সমিতি বলা হয়। তিনি নাম দিয়েছিলেন লোক সংঘর্ষ সমিতি। তো সেখানে কিন্তু এইরকম ইতিহাসও পাওয়া যাচ্ছে যে জয়প্রকাশকে কিন্তু এই অটল বিহারী বলেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিতে। আমার কাছে এমন কোন হচ্ছে এটা আপনি পাবেন বিনয় সীতাপতির লেখা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিনয় সীতাপতির লেখা দ্য বিজেপি বিফোর মোদি বলে একটা বই আছে। আচ্ছা, এইখানে আমি একটা কথা বলি, কোনো ব্যক্তি কোনো বিষয়ে যদি কোনো লেখাজোখা করে, হুম সেটা কি ধ্রুব সত্য হিসেবে মানা না না, যায়? 100বার আপনি ধ্রুবসত্য মানতে হবে না, কিন্তু এই বইটা লেখার পরে শুনুন, বিজেপির তরফ থেকে কিন্তু কোনো বিরোধিতা হয়নি। না না না, আমি একটা আপনাকে পরিসংখ্যান দিচ্ছি। হুম 1975 সালের হুম 25শে জুন হুম রাতে হুম অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং এল কে আদবানিকে হুম গ্রেপ্তার করা হয় ব্যাঙ্গালোর থেকে। হুম ওরা জনসংঘের একটা হচ্ছে কার্যক্রমে গিয়েছিলেন ব্যাঙ্গালোর। হুম আর ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণার পরে ভারতবর্ষের তামাম বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ জনসংঘের। অটল বিহারী বাজপেয়ী এবং এল কে আদবানিকে ব্যাঙ্গালোর থেকে গ্রেপ্তার করেছেন। হুম হুম ঠিক আছে। হুম আর একমাত্র আপনি শুনে রাখুন, হুম জ্যোতির্ময় বসু ছাড়া হুম কোনো বামপন্থী নেতাকে কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী গ্রেপ্তার করেননি। হুম কারণ জ্যোতির্ময় বোস সংসদের প্রকোষ্ঠে দাঁড়িয়ে হুম ইন্দিরা গান্ধীকে তুলোধনা করতেন। হুম না, আমরা শুনেছি যে তিনি মুটের মাথায় করে বিভিন্ন আইনের বইপত্র নিয়ে যেতেন, সংসদীয় রাজনীতির বইপত্র নিয়ে যেতেন, বইয়ের পাতা খুলে খুলিয়ে উনি সংসদে যা বলতেন ইন্দিরা গান্ধী মানে খুব বিচলিত হয়ে পড়তেন সেই জবাব দিতে, নাস্তানাবুদ হতেন। যাই হোক, আমি সেই প্রসঙ্গ ছেড়ে আমি চলে আসি অটল বিহারী বাজপেয়ী সম্পর্কে। বলুন। অটল বিহারী বাজপেয়ীকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে
তিনি কিন্তু এটা সত্যি কথাই যে রাম মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে তিনি কোনো প্রতিশ্রুতি কিন্তু আরএসএস বা বিজেপিকে দেননি। অটল কিন্তু বিহারী আবার 2002-তে যখন গুজরাটের দাঙ্গাটা হলো হিন্দু মুসলিম, তখন উনি কিন্তু সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মোদীকে বলেছিলেন যে তুমি সমস্ত রাজধর্ম ধর্মের পালন করো। ঊর্ধ্বে রাজধর্ম পালন করো। রাজধর্ম পালন করো। আবার শুনুন, আবার শুনুন, সেই বাজপেয়ীর কথাই আমি বলছি। সেই বাজপেয়ী কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুত্ববাদী যা যা এজেন্ডা আরএসএস নিয়েছে সেক্ষেত্রে উনি কিন্তু চোখ বুজেই থাকতেন। না হিন্দু, দেখুন ভারতবর্ষ একটা হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। হুম ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ পরিচালিত হয় না, হুম কোনোদিন হবেও না। হুম আজকে হচ্ছে নানান জনে নানান কথা বলে, হুম কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ী আপনাকে হচ্ছে বুঝতে হবে যে লখনৌ কেন্দ্র থেকে তিনি নির্বাচিত হতেন। হুম আজকে যখন নাকি হচ্ছে ওই মুসলিম পরব টরব হতো, হুম অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্য মুসলিম বিভিন্ন পরিবার হুম অপেক্ষা করতেন কখন অটল বিহারী বাজপেয়ী হুম আসবেন। হুম হুম আজকে দেখুন একটা কথা কি, মুসলিম হিন্দু এই জিগির তুলে হুম কংগ্রেস রাজনীতি করেছে, হুম বিজেপি কিন্তু এই রাজনীতি করে না। কি বলছেন? মোদিজি তো লুঙ্গি নিয়ে বলেছেন যে লুঙ্গি দেখে চিনতে হবে। না 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 না, দেখুন একটা কথা কি আছে, আমি তো অটল বিহারী বাজপেয়ী নিয়ে আলোচনা করছি, হুম হুম আমি তো মোদিজিকে নিয়ে আলোচনা করছি না না, না। আমি বিজেপি আপনি বললেন না করে না, করতো না, না। না যদি বলতেন তাহলে আমি অটল বিহারীতে থেমে থাকতাম। যখন না, না, আপনি না, বলছেন যে করে না, হ্যাঁ বলুন বলুন বলুন। আজকে বিজেপি কি কোনোদিন বলেছে ভারতবর্ষ হিন্দু রাষ্ট্র হবে? হুম হ্যাঁ, মোহন ভাগবত তো বলেছেন। কে মোহন ভাগবত? মোহন ভাগবত বিজেপির কে? বিজেপির কেউ নয়, পরিচালিত হয় না আরএসএস থেকে। না 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 না, দেখুন এইখানটাই হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে। বুঝতে হবে, বলুন। 1951 সালে, হুম 1948 সালে গান্ধী হত্যার কারণে হুম আরএসএস কে বেআইনি ঘোষণা করেছিল হ্যাঁ সরকার। হুম সরকার কেন, যার মূর্তি বসিয়েছেন সেই প্যাটেল। না 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 না, আমি প্যাটেল ট্যাটেল না, আমি বলছি কংগ্রেস সরকার আরএসএস কে বেআইনি করেছিল, ঠিক আছে? হ্যাঁ গুরুজি মাধব, মানে গুরুজি তখন হচ্ছে আরএসএস এর প্রধান, হুম মাধব সদাশিব গোয়ালকার। হুম উনি তখন অনুভব করলেন যে সংসদের মধ্যে হুম আরএসএস এর পক্ষে হুম বলবার জন্য হুম প্রতিনিধিত্ব চাই। হুম উনি একটা রাজনৈতিক একটা মঞ্চ তৈরি করবার একটা মানসিকতা গ্রহণ করলেন। হুম হ্যাঁ বুঝেছি, যার থেকে তৈরি হলো। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বেরিয়ে এসে হুম একটা রাজনৈতিক সংগঠন গড়বার জন্য চেষ্টা করলেন। হুম হুম শ্যামাপ্রসাদ এগিয়ে গেলেন। হুম শ্যামাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত নিলেন যে রাজনৈতিক একটা দল তৈরি করবেন, আর গুরুজিও চেষ্টা করছেন যে একটা রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম। হুম তখন দুজনের কথা হলো, আপনি জানেন ভারতীয় জনসংঘ হুম শ্যামাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত, হুম ইন্ডিয়ান পিপল পার্টি নাম নিয়ে প্রথম তৈরি হয়েছিল। তৈরি হয়নি, ইন্ডিয়ান পিপল পার্টি হুম এই দলটি তৈরি করবেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। হুম তখন গুরুজি বললেন যে এটাকে ভারতীয়করণ করো। হুম ভারতীয়করণ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পিপল পার্টি নয়, হুম ভারতীয় জনসংঘ। হুম ইন্ডিয়ান পিপল পার্টি তার বঙ্গানুবাদ যদি হয় বা হিন্দানুবাদ হয় হুম তাহলে ভারতীয় জনসংঘ। হুম হুম এই ভারতীয় জনসংঘের গোড়াপত্তন হলো। হুম হুম তখন শ্যামাপ্রসাদ গুরুজিকে বললেন যে আমার তো হচ্ছে ভালো কার্যকর্তা নেই, আপনি হচ্ছে খুব ভালো কার্যকর্তা কয়েকজন দিন। তখন অটল বিহারী বাজপেয়ী, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, জগদ্দত্ত শর্মা এরকম 5-7 জনকে দিয়েছিলেন জনসংঘের কাজের জন্য। হুম হুম
আর অটল বিহারী বাজপেয়ী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আত্মসহায়ক হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। আপনাদের মনে আছে এক নিশান এক বিধান এক প্রধানের দাবি নিয়ে শ্যামাপ্রসাদ যখন কাশ্মীরে প্রবেশ করলেন, পাঞ্জাব সীমান্ত অতিক্রম করবার পর যখন তাকে গ্রেপ্তার করা হলো, তখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অটলজিকে বলেছিলেন, অটল তুমি চলে যাও, ভারতবাসীকে জানিয়ে দাও যে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে, বিনা পারমিটে গ্রেপ্তার হয়েছে। বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানি, বিষয়টি জানি। আপনি যা বলেছেন একদম ঠিক কথাই বলেছেন। আমি একটুখানি এবার একটু ব্যক্তিগত ব্যাপারে চলে আসছি। যদিও ভারতবর্ষের রাজনীতি বলুন বা মিডিয়াতে ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলোকে একটু অচ্ছুত করে রেখে দেওয়া হয়, বলা হয় যে এগুলো হচ্ছে গসিপ, কিন্তু সত্যিটা তো সত্যি, সেটা তো মানতে হবে। ইতিহাস তো ইতিহাসই বলে। বায়োগ্রাফি যখন মানুষ লেখেন, বায়োগ্রাফির প্রধান শর্ত থাকে যে আমি কোনো কথাই লুকোবো না, পুরো সব কথাটাই আমি সেখানে উল্লেখ করব, ভালো মন্দ। গান্ধীজিও তার কথা বলেছেন ভালো মন্দ, রবীন্দ্রনাথও বলেছেন তার ভালো মন্দের কথা। আপনাকে একটা বইয়ের কথা বলি, অভিষেক চৌধুরী একটা বই লিখেছেন, বাজপেয়ী দ্য অ্যাসেন্ট অফ দ্য হিন্দু রাইট 1924 by 1977। আচ্ছা, এই বইটা কি আপনি দেখেছেন বা মানে পড়েছেন? আমার সৌভাগ্য হয়নি। আচ্ছা, এই বইটাতে বলা হয়েছে যে আমরা জানি যে বাজপেয়ীজি ছিলেন অবিবাহিত এবং তার পালিত কন্যা হচ্ছে আমাদের নমিতা ভট্টাচার্য এবং তার জামাই রঞ্জন ভট্টাচার্য। ঠিক। এবং এই রঞ্জন ভট্টাচার্যকে অনেক অন্যায় সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন, এরকম কথাও শোনা যায় তার সম্বন্ধে। আমি সেসব বিতর্কে যাচ্ছি না, আমি খালি যেটা বলতে চাইছি যে তিনি সে বইতে উল্লেখ করেছেন যে কলেজে পড়বার সময়, ওই যেটা আপনি কলেজের কথা বললেন ভিক্টোরিয়া কলেজ, যার এখনকার নাম হয়েছে রানী লক্ষ্মীবাঈ কলেজ, সেই কলেজে তার সহযোগী একজন পাঠিক মানে ছিলেন, মানে কি বলবো মানে কি বলবো আপনার সহপাঠী ছিলেন, তার নাম হচ্ছে রাজকুমারী কাউল। এই রাজকুমারী কাউলের সঙ্গে তার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে, প্রথমে বন্ধুত্বের একটা সম্পর্ক। সেই বন্ধুত্বের সম্পর্ক থেকে সম্পর্কটা এত ঘনিষ্ঠ হয় যে পালিত কন্যা হিসেবে যার কথা বলা হচ্ছে সে ছিল তার, কিন্তু ছিল তার মানে কি বলবো তার নিজস্ব কন্যা, ঔরসজাত কন্যা বলা হচ্ছে, কেন তার স্বামী ব্রিজেন কাউল, যিনি রামজাস কলেজের দিল্লির ওয়ার্ডেন হিসেবে কাজ করতেন, এবং 1960 সালে তার ডাকনাম ছিল গুন্নু। আর এই নমিতাও কিন্তু আমাদের বাজপেয়ীজিকে ডাকতেন বাবজি বলে। তো এইখানে তার এই যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক একটা তৈরি হয়েছে, এটা স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে এটা তো বলা যেতে পারে একটা ট্রায়াঙ্গেল, একটা ত্রিভুজ, একটা যদি অবৈধ বলেন অবৈধ, যদিও অবৈধ বৈধের সংজ্ঞা বলতে গেলে বিরাট, কাল যে অবৈধ আজ তা বৈধ, আজ যা বৈধ কাল তা অবৈধ ছিল। আমি অবৈধ বৈধের মধ্যে যাচ্ছি না, একটা ট্রায়াঙ্গেল সম্পর্ক একটা তৈরি হয়েছিল বলে অভিষেক চৌধুরী তার বইতে দাবি করেছেন। এবং করণ থাপারের সঙ্গে একটা ইন্টারভিউতেও তিনি কিন্তু 1 ঘন্টা ধরে এর ডিটেলসটা দিয়েছেন। তিনি নানা জনের সঙ্গে কথা বলেছেন, তার ফ্যামিলিতে কথা বলেছেন, প্রত্যেকেই এই কথাগুলো কিন্তু কেউ নীরব সম্মতি, কেউ পুরোপুরি ব্যাপারটাকে স্বীকারও করেছেন। তো এই যে সম্পর্কটা, আরএসএস তো হচ্ছে একটা রক্ষণশীল একটা জায়গা, হিন্দু ফিলোসফিতে তারা বিশ্বাস করেন, মুসলিমদের 4টে বিয়ে নিয়ে অবজ্ঞাও করেন, এই ধরনের সম্পর্কের ব্যাপারে, এবং তিনি মাছ মাংস খেতেন এবং হুইস্কিও খেতেন, এই সব বিষয় টিষয় মিলিয়ে আরএসএস কিন্তু তাকে কোনো কারণে কিন্তু ঘাঁটায়নি, যদি আমি এই শব্দটাই ব্যবহার করি। কি বলবেন? আমি কয়েকটা জিনিস খুব পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে বলছি, আপনি শুনে রাখুন। অটল বিহারী বাজপেয়ী মাছ খেতেন, মাংস খেতেন, এটা আমি শ্যামল বণিক
হ্যাঁ ব্যক্তিগতভাবে চাক্ষুষ করেছি। হ্যাঁ, তাহলে আপনি সমর্থন করছেন কথাটা তো। না না, মাছ মাংস খেতেন, এটা হচ্ছে আমি 100% মেনে নিচ্ছি। হ্যাঁ। কারণ আমার সামনে হুম আমার উপস্থিতিতে উনি মাছ ভাত খেয়েছেন, হুম ঠিক আছে। হুম এবং উনি দিল্লির যে বিখ্যাত করিমস, মোগল রান্নার জন্য বিখ্যাত করিমস, হুম। করিমস থেকে তার নিয়মিত খাবার যেত বাড়িতে। না না, সেটা আমার জানা নেই, আমি হচ্ছে আমি বলছি আপনাকে। হুম ঠিক আছে, হুম কিন্তু আমি হচ্ছে দেখেছি ওনাকে মাছ খেতে। হুম হ্যাঁ, মাছ উনি খেতেন, হুম এটা কোনো হচ্ছে অসত্য ঘটনা, সত্য ঘটনা, হুম ঠিক আছে। ড্রিঙ্কস। শুনুন, হুম উনি যখন বিদেশ মন্ত্রী, হুম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা একটা ইন্টারভিউ বেরিয়েছিল, হুম তিনি বলেছিলেন হুম যে আমি 2 পেগ ফরেন হুইস্কি না সেবন করলে আমার ঠিক মতো ঘুম হয় না, হুম হুম মানে ওষুধ হিসেবে খেতেন। ঠিক আছে। হুম এটা তো আমার কথা নয়, এটা হচ্ছে অটল বিহারী বাজপেয়ী ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ইন্টারভিউতে বলেছেন। হুম হুম তার মানে হচ্ছে ড্রিঙ্কস করতেন। হুম করতেই পারেন। হুম হুম আচ্ছা, এবার তৃতীয় বিষয়টা আছি যে পালিতা কন্যা। পালিতা কন্যা, এই যে সমস্ত আপনি বিবৃতি দিলেন, বললেন, হুম হুম এর সঙ্গে আমি সহমত পোষণ করছি না। হুম কারণ আমার জানা যে ঘটনা, হুম হুম সেটা হচ্ছে হুম ভদ্রমহিলা স্বামী মৃত্যুর পর হুম অটল বিহারী বাজপেয়ীর ঘরে হুম রান্নার কাজ করবার জন্য উনি এসছিলেন। না, উনি কলেজের সহপাঠী ছিলেন না? দেখুন, আমি হচ্ছে এটা জানি না সহপাঠী ছিলেন কি ছিলেন না, হুম আমি যেটা জানি সেটা আমি বলছি। হুম এবং প্রেমপত্র লিখেছিলেন উনি, কিন্তু না লাইব্রেরি না, বইয়ের মারফত শুনুন শুনুন, পাঠিয়েছিলেন। হুম 1980 সালে, পাঠাতেই পারেন। হ্যাঁ না না, 1980 সালে বম্বে সম্মেলনে অটল বিহারী বাজপেয়ী একজন কবি ছিলেন। হুম তা কবির লড়াইয়ে একজন হচ্ছে ওনার প্রতিপক্ষ মহিলা, তিনি বলছিলেন হুম যে আপনি বিয়ে করলেন না কেন, উনি বলছিলেন আমি সময়ে করে উঠতে পারিনি। হুম হুম খুব ভালো লাগলো শ্যামলবাবু, আপনার সঙ্গে প্রায় ঘন্টাভর কথা বললাম। কথার পৃষ্ঠে কথা চলে আসে, অনেক লম্বা হয়ে যায়, কিন্তু এত বড় সাক্ষাৎকার দেওয়াটা মানুষের ধৈর্য এবং হাতের সময় খুব কম থাকে। আমরা বরঞ্চ এর পরে কোনো আরেকদিন আরেকটি কোনো বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনায় আসবো। আপনাদের মতো মহান তাই সাংবাদিকদের আবার আপনি এসব বলছেন? না না দাদা, সান্নিধ্য কি পাওয়া আমার ভাগ্যের দরকার। না 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 দাদা, এটা আমি কিছু আমি বলবেন কৃতজ্ঞ আপনার ওপর। না না না, এটা বলবেন না। এটা আপনি একজন একনিষ্ঠ কর্মী, বিজেপি আরএস এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, কিন্তু আমার এটাই খারাপ লাগে যে আপনাদের মতো নেতাকে আরএসএস বা বিজেপি মতন যারা বলা হয় যে রেজিমেন্টেড পার্টি, সিপিএম এর মধ্যেও সেটা দেখেছি, এবং দেখা যাচ্ছে যে বিজেপির মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে সঠিক একনিষ্ঠ কর্মী বা একনিষ্ঠ নেতারা সেরকম ভাবে পাত্তা পাচ্ছেন না। আমি আগে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলি। রাজনীতিতে হচ্ছে নেতা আর পদাধিকারী হুম, দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত। হুম। যারা পদে আছে তারা পদাধিকারী, তারা কিন্তু নেতা নয়। হুম। না, আর আপনি পদাধিকারী, আপনি কি শুভেন্দুকে নেতা বলবেন না? সুকান্তকে নেতা বলবেন না? আপনি কথা শুনুন, নেতা হুম। যিনি নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন তিনিই নেতা। তা ওরাই তো নেতৃত্ব দিচ্ছে, আজকে হাজার শুনুন হাজার লক্ষ শুনুন লক্ষ মানুষ শুনুন ছুটছে। শুনুন শুনুন সুজিত বাবু, খুব পরিষ্কার স্পষ্ট বলছি, হুম 2023 সালের 25 তারিখে হুম ন্যাশনাল লাইব্রেরি কানায় কানায় পূর্ণ করে আমি একটা অনুষ্ঠান করেছি অটল বিহারী বাজপেয়ীর ওপর। হুম হ্যাঁ, হুম আমি তো কোনো বিজেপির পদাধিকারী নই, হুম হুম আমি হচ্ছে একজন বিজেপির কর্মী। হুম আজকে আমার ডাকে, আমার নেতৃত্বে হুম সবাই জড়ো হয়েছিল, আমি নেতা, হুম আমি পদাধিকারী নেই, আমি নেতা। হুম হুম যিনি নেতৃত্ব দিতে পারেন কুশলতার সঙ্গে, হুম
যিনি জনগণকে সংগঠিত করতে পারেন। তাহলে বলতে চাইছেন যে বিজেপির পদাধিকারী যারা আছেন তারা কেউ নেতা নন, নেতার মানে নেতা হওয়ার যোগ্য নন? আমি সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, আমি বলছি নেতা আর পদাধিকারী হ্যাঁ, আলাদা বলছেন, সেটাই বলছি, আমি সেটাই বলছি, দুটো যদি আলাদা পার্থক্য থাকে তাহলে যারা পদাধিকারী এখন আছেন বিজেপিতে, রাজ্য বিজেপিতে, তারা কি আর নেতা নন? আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি। এই মুহূর্তে কিন্তু দিল্লি খুব রেগে আছে রাজ্য বিজেপির ওপর। তাদের 1 কোটি সদস্য সংখ্যা তৈরির জায়গাটায় কিন্তু এখনো পর্যন্ত ধারে কাছে পৌঁছতে পারেনি। এই বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই, মন্তব্য নেই। আপনি কিন্তু হাসছেন দাদা। না না না, আমি বলছি, আপনাকে শুনুন। এটা কি সেই দেখ কেমন লাগে নাকি? না 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 না, আপনাকে খুব একটা কথা বলছি। এখন কংগ্রেসের সভাপতিকে পশ্চিমবঙ্গে, কে নাম কি? শুভঙ্কর। ইয়েস। আচ্ছা, প্রাক্তন সভাপতি অধীর চৌধুরী। অধীর চৌধুরী তো এখন হচ্ছে সভাপতি নয়। তাহলে হচ্ছে শুভঙ্কর বাবু আর অধীর বাবুকে যদি দুইটা পাশাপাশি পাল্লায় বসিয়ে দিন, কার ভার বেশি এখন? ও পদাধিকারের জায়গায় শুভঙ্কর, নেতার জায়গায় অধীর। এই দেখুন, আপনি হচ্ছে কিন্তু উত্তরটা দিয়ে দিলেন। নেতা আর পদাধিকারীর মধ্যে পার্থক্য আছে। তার সেটাই তো আপনাকে বলছি। তাহলে বিজেপির মধ্যে যারা পদাধিকারী এখন আছেন তারা কি তাহলে নেতা হিসেবে তাদের আপনি কোনো নম্বর দেবেন না? দেখুন, নেতৃত্ব যিনি দেয় তিনি নেতা, যিনি পথকে আঁকড়ে ধরে সাংগঠনিক কাজ যে ছড়ি ঘোরায় তিনি হচ্ছে পদাধিকারী। তাহলে যারা ছড়ি ঘোরাচ্ছে তারা তাহলে জননেতা নন? না না না, এইটা দেখুন, একটা হচ্ছে একে একে দুই। সারা বিশ্বের সবাই কিন্তু এই ফর্মুলাতেই হচ্ছে অঙ্ক কষে। ভারতবাসীর কাছে একে একে দুই, আর হচ্ছে লন্ডনবাসীর কাছে একে একে তিন তো হয় না। সুতরাং একে একে আবার শূন্য হয়তো না, নেতার পদাধিকারীর মধ্যে পার্থক্য আছে, ছিল, আছে, থাকবে। অসংখ্য ধন্যবাদ শ্যামলবাবু। 25শে ডিসেম্বর অটল বিহারী বাজপেয়ীর 101তম জন্মদিনের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে অনুষ্ঠানটি আজকে করলাম, সেখানে ফোনে আপনি অনেকক্ষণ সময় আমাদের দিয়েছেন, এজন্য আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ। আগামী দিনে এই ধরনের কোনো অনুষ্ঠানে আপনাকে পাবো এই আশা রেখে আজকের মতো এই অনুষ্ঠান শেষ করছি। দর্শকদের জানাচ্ছি, আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবেন, অন্যকে পৌঁছে দেবেন, লাইক দেবেন এবং সর্বোপরি গ্রাহক হবেন। আগামী দিনে আমাদের পক্ষে আরও সহজ হবে এই ধরনের কিছু অনুষ্ঠান আপনাদেরকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য। দিগদর্শন, দশের পাশে, দেশের সাথে। सांप्रदायिक आधार पर, न जाति आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। রংহীন সংবাদ আর অজানা তথ্যের জন্য দেখুন দিগদর্শন, দশের পাশে, দেশের সাথে।